पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش، أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ J&K، ایک اور نئی صبح اور پروگرام کا تازہ شمارہ لے کر پروگرام کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اتوار ہے، ماہ جنوری کی 31 تاریخ 1442 ہجری کے جمادی الثانی کی آج 17 تاریخ ہے۔ جنوری کا مہینہ رخصت ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی سرد ترین جو حصہ ہوتا ہے موسم سرما کا، جسے چلے کلان کہتے ہیں، وہ بھی رخصت ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے اعداد و شمار کو لے کر اور کیا کچھ ہوا چلے کلان کے دوران، اس تعلق سے آج کے اخبارات میں خبریں بھی شائع ہوئی ہیں۔ ایک مقامی اردو روزنامے کی سرخی ہے، سنیے گا، شدید ٹھنڈ کا 3 دہائی پرانا اور بھاری کا 14 سال کا ریکارڈ توڑ کر شہنشاہ زمستان چلے کلان رخصت، 4 مرتبہ برف باری، شاہراہ 16 روز تک بند، 5 بار پروازیں منسوخ، 3 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے، 11 افراد لقمہ اجل، 70 مکانوں اور دیگر تعمیراتی ڈھانچوں کو نقصان، بھاری برف باری قدرتی آفت قرار۔ تو جناب، یہ رہا چلے کلان کے دوران معاملات کے حوالے سے، مسائل کے تعلق سے ایک اہم جانکاری جو آج اخبارات میں شائع ہوئی ہے۔ تو کل ملا کر یہ کہ بڑی دقتوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا چلے کلان کے دوران، لیکن اس کے باوجود ارادے مصمم ہیں، اور ارادوں کا مصمم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی پتہ نہیں اور کتنے دن ٹھنڈ ہوگی، اور ہم سب تو جانتے ہی ہیں کس طرح نل جم رہے ہیں، پانی کے تعلق سے، بجلی کے حوالے سے، عبور مرور کے تعلق سے بڑی دقتوں اور دشواریوں کا سامنا ہے اہلیان کشمیر کو۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ہمت کرنی ہے، کیونکہ ابھی پتہ نہیں، جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ چلے کلان تو خیر رخصت ہو رہا ہے، لیکن ٹھنڈ کب تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ پروگرام کے آج کے شمارے میں اظہر حاجنی اور میرے ہمراہ رہیں گی لائق و فائق فرح زیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور امید کرتے ہیں کہ تمام دیکھنے والے، سننے والے جتنے بھی ہمارے دوست ہیں وہ بھی بالکل بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھنے جو ہے بیٹھ چکے ہوں گے۔ بالکل۔ اظہر بھائی نے پروگرام کی شروعات میں ہی کہا کہ موسم جو ہے اتنا سرد ترین ہو رہا ہے، حالانکہ چلے کلان جو ہے اس کے ایام جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن آخری کچھ دن اتنے شدید ہیں کہ سب کو جھٹکے دیے جا رہے ہیں۔ چلے کلان کے بعد پھر چلے خرد بھی شروع ہو رہا ہے، اور چلے بچا بھی ہوں گے۔ بالکل، اور اتنی شدید سردی ہے کہ نلوں میں پانی تک جم گیا ہے۔ دوستو دیکھیے، بالکل سختی کے دن تو ہیں، لیکن وہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ، تو آپ کو ہر سچویشن میں خود کو اڈیپٹ کرنا ہے، موسم چاہے جیسا بھی ہو۔ دیکھیے، کہیں نہ کہیں ایسی بھی کلائمیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ اس سے بھی شدید ترین سردی ہوتی ہے، اور وہاں بھی لوگ رہتے ہیں۔
ایسے ایریا سائبیرین کنٹریز یا بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جن میں دراز زیادہ دور نہیں ہے بالکل کشمیر سے. بالکل جہاں کہ انفیکٹ اتنی سائنٹسٹ نے ترقی کی ہے کہ سبزیاں تک اگائی جاتی ہیں ایسے موسم میں پالے ہاؤسز میں. یعنی کل ملا کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو اڈیپٹ کیجئے, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, ہر موسم کے لیے تیار رہیے کیونکہ ہمیں برابر ٹکر دینی ہے اور موسم کو ہرا کر خود جو ہے جیت حاصل کرنی ہے. ایسا فرا دیکھیں نا, آپ نے بڑی اچھی بات کا ذکر چھیڑا ہے. بہت ضروری ہے کہ آپ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں چیزوں کے لیے, آپ واویلا نہ کریں اننیسیسریلی, کیونکہ ہم اس سے قبل بھی اس پروگرام میں بات کرتے آئے ہیں کیونکہ ایسی جو موسمی صورتحال ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے یا مائنس ٹیمپریچر میں ہمیں زندگی گزارنی پڑتی ہے. کشمیر ہے بھائی, کشمیر میں موسم ایسا ہی ہوتا ہے اور موسم سرما کے دوران ایکسپیکٹڈ ہوتی ہے ٹھنڈ. تو اس اللہ کا لاکھ لاکھ کرم کی بہت اچھی برفباری ہوئی اور اس کے جو ہے اس کا پھل ہمیں ملے گا گرمیوں کے موسم میں. بالکل پانی کی قلت بالکل نہیں ایگزیکٹلی, اور کھڑی فصلوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. باغات کے لیے بہت اچھا ہوا کہ اچھی خاصی برفباری ہوئی. خیر دقتیں تو ہیں لیکن یہ وقتی طور ہے. دپان وند چلی شین گلی بے بہار. بالکل. اور دوستو پروگرام میں آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ آپ تک ہم موسم کے حوالے سے جانکاری پہنچائیں, ساتھ ہی ساتھ جو قومی شاہراہ ہے اس کے حوالے سے بھی آپ تک جانکاری پہنچائیں. تو آج محکمہ موسمیات سے جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق سری نگر میں آج دن بھر گھنے بادل جو ہے وہ چھائے رہیں گے. ٹیمپریچر کی اگر بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ دن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 4 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے اور آج رات کا کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہیں کہ -3 جو ہے وہ کمپیریزن میں کہ اس سے پہلے جو رہا ہے تھوڑا سا جو ہے اچھا ٹیمپریچر ہے کیونکہ -11 بھی پہنچ چکا تھا دوستو ٹیمپریچر. اور جموں کی بات کی جائے تو کیونکہ جموں کشمیر لداخ تینوں جو ہے موسمی طور پر بھی الگ الگ سرزمینیں ہیں, تو جموں کا ٹیمپریچر اچھا خاصا رہے گا. دن بھر اچھی دھوپ کھلی رہے گی. اور ٹیمپریچر کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 20 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کرنے کے امکانات ہیں, اور وہیں رات کا درجہ حرارت جو ہے وہ 6 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہ سکتا ہے. جی دوستو. جی, تو یہ تھے اپڈیٹس بالکل, جو پہنچانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور یہ اہم قسم کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے اور ان اپڈیٹس کا ہمارے دیکھنے والے بہت انتظار بھی کرتے ہیں. جی, اور نیشنل ہائی وے کی بات کی جائے تو آج گاڑیوں کو جو ہے جموں سے سری نگر جانے کی اجازت ہے, اور جو رام بند سے بانہال بھی جو گاڑیاں اٹکی ہوئی ہیں رام بند, انہیں رام بند سے بانہال آنے کی اجازت ہوگی. اور وہیں کٹ آف ٹائمنگ کی بات کی جائے تو چھوٹی گاڑیاں جو ہیں یا لائٹ موٹر وہیکلز انہیں نگروٹا کراس کر لینا ہے 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک, اور اس کے امیڈیٹلی بعد اجازت ہوگی ہیوی موٹر وہیکلز یا بڑی گاڑیوں کو آنے کی. جی آلرائٹ, بہت شکریہ فرا, ایک دفعہ پھر یہ اپڈیٹس آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائے. اور کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کی اگر ہم بات کریں اس قوم کی اصل شناخت اس قوم کی زبان ہوتی ہے, اور اگر کسی بھی قوم کو ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے اس قوم کی زبان کو ختم کیا جاتا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اگر ہم اپنی زبان کو لے کر بات کریں, ہماری زبان کے تعلق سے نوجوانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جذبہ سا پیدا ہو رہا ہے کہ انگریزی بولنا ٹھیک ہے, وہ وقت کی ضرورت ہے, اردو بھی ہم بولتے ہیں کیونکہ یہ رابطے کی زبان ہے, لیکن کشمیری ہماری پہچان ہے اور ہمیں اپنی پہچان کو مرنے نہیں دینا چاہیے. اگر ہم مختلف فنون کے تعلق سے بات کریں, مختلف فنون کا رول ہوتا ہے کسی بھی زبان کی ترویج اور ترقی کے حوالے سے, اور فنون کے تعلق سے بات کریں, فن موسیقی مقبول ترین فن ہے پوری دنیا میں. اس فن کو پسند کرنے والے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اگر ہم اپنی اس خوبصورت سرزمین کے تعلق سے بھی بات کریں, یہاں پر بھی کئی ایسے دوست ہیں جو مختلف فنون کے ساتھ منسلک ہیں. چند روز قبل آپ جانتے ہیں کہ مصوری کے فن کے تعلق سے بات ہوئی, 2 نوجوان مصوروں سے آپ سے بات کرائی, اور اتوار کے دن خاص کر ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ فن موسیقی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو دعوت دیں. اور خوشی اس بات کی ہے کہ فن موسیقی کے ساتھ جدید دور میں نوجوان جڑ رہے ہیں اور کشمیری موسیقی کی ترویج اور ترقی کو لے کر کافی فکر مند بھی ہے اور اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. آج کے جو ہمارے مہمان ہیں, یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک سے زیادہ مہمان ہیں, 2 مہمان ہیں ہمارے آج کے شو میں. 2 مہمانوں کو مدعو کیا ہے, یہ نوجوان ہیں, یہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر گاتے آئے ہیں. آج گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرام میں ہم نے سوچا کہ ان کی ملاقات آپ سے کرائیں اور ان کی خوبصورت آوازوں میں بہت سارے خوبصورت نغمے آپ کو سنائیں اور آپ کی اتوار کو یادگاری بنائیں, خوبصورت بنائیں. ہمارے آج کے 2 مہمان ہیں جنید احمد اور فیضان حمید.
دونوں کا بہت بہت استقبال، بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ بات چیت کا سلسلہ جو ہے شروع کرے فرا، لیکن مجھے لگتا ہے بات چیت سے قبل ہم آپ دونوں ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ اپنی سریلی آوازوں میں کوئی خوبصورت نغمہ ہمیں سنائیں، ممکن ہو تو کسی صوفی کلام سے شروعات کریں. جی بالکل. بسم اللہ. نعت کلام سے اسٹارٹ کریں گے. بسم جی، اللہ. ضرور. بسم اللہ. ماشاء اللہ. Schutz Shani Gats Medina, Schutz Shani Gats Medina, Kotro Kotro Shahidina, Shahidina, Kotro Kotro Schutz Shani Gats Medina, Schutz Shani Gats Medina, Kotro Kotro Schutz Shani, Schutz Shani. बेकरारन इंतजारन तूल क्यों इश्तियाको sohchu sinas इश्तियाको sohchu sinas kotro kotro Schutz Shani Gats Medina, Schutz Shani Gats Medina, Kotro Kotro Schutz Shani, Schutz Shani, Schutz Shani, Schutz Shani. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت شکریہ جنید اور فیضان یہ خوبصورت نعت پاک جو ہے سنانے کے لیے. اور سب سے پہلے تو اتنی سردی کے باوجود، اتنی شدید سردی کے باوجود آپ یہاں تک آئے اور ہماری دعوت قبول کی، اس بات کے لیے شکریہ. اور شروعات جنید آپ سے کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا فارمیٹ ایسا رہتا ہے کہ ہم آپ کے بارے میں جاننے سے پہلے کہ پروفیشنلی آپ کرتے کیا ہیں، آپ کے کام کے حوالے سے متعلق جانکاری ناظرین کو دینے سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے، آپ کے بچپن کی کچھ یادیں جو ہے پروگرام میں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس کے بعد فیضان آپ سے بھی یہی پوچھیں گے. جی پیدا تو میں یہیں پر سری نگر میں ہی ہوں. جی میرے ماما پاپا بیسکلی بارہمولہ سے ہیں، اوکے. بٹ وہ شادی کر کے یہی آئے تھے. جی سری نگر میں ہی سیٹل ہوئے. جی ایگزیکٹلی لگ بھگ 30 سال ہو گئے. اوکے. تو ہم سب پھر یہیں پر. آپ کی پیدائش سری نگر میں ہی ہوئی. جی ایگزیکٹلی. اچھا تو آپ اسے جاننا چاہیں گے فیضان، پلیز ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ یو. کہاں کے رہنے والے ہیں اور پڑھائی لکھائی کا سلسلہ
تھم گیا ہے کہ ابھی بھی جاری ہے؟ جی بیسکلی میں سری نگر سے ہی ہوں. اوکے میں کرا نگر سے ہوں, کنیکٹل سے. جی اوکے تو ہم کچھ ٹائم پہلے 15-16 سال پہلے ہم شفٹ ہو گئے چھانا پورا. اوکے تو بیسکلی میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے, ویری نائس. تو میں نے ایم ٹیک کیا ہے الیکٹرانکس اینڈ کمیونیکیشن. بہت جی. اچھا. میں نے 2017 میں کمپلیٹ کر لیا. ہوں. تو اس کے بعد سے ہی مطلب پہلے سے ہی شوق تھا, گانا سنتے تھے, مطلب یہاں کے جو فنکار گلوکار ہیں ہمارے کشمیر کے ان کی بھی سنتے تھے, باہر والوں کی سنتے تھے. اوکے تو موسیقی میوزک کا شوق تو بچپن سے ہی تھا, لیکن سیکھا تو کبھی نہیں تھا کسی سے بھی نہیں. پروفیشنلی Professionally ایسا کسی سے سیکھا بالکل. نہیں. اوکے جب تک پڑھائی کر رہے تھے مطلب میری مما چاہتی تھی کہ انجینئرنگ ہی کریں. ظاہر سی بات ہے, تبھی آپ نے انجینئرنگ کی. بالکل. تو اس کے بعد میں نے دہلی میں ایک جگہ کچھ آڈیشنز وغیرہ ہو رہے تھے, تو ایسے ہی مطلب شوق تھا کہ سمجھ تھا کہ کچھ آواز اچھی ہے تو گا سکتے ہیں. تو پھر وہاں پہ جو گرو جن تھے انہوں نے بولا کہ بھائی آپ تو کشمیر سے ہو, آپ کی آواز اچھی ہے, آپ میں ٹیلنٹ بہت ہے. ان نے بہت سراہا, ان نے بہت تعریف کی, ان نے بہت انکریجمنٹ کی, اپریشیٹ کیا. جی. تو پھر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ کو کلاسیکل میوزک سیکھنا چاہیے کیونکہ آپ میں مطلب آپ کر سکتے ہو. جی. تو تب سے لے کے آج تک ایک ایسا دن بھی نہیں ہے کہ میں نے پریکٹس نہیں کی ہے. مطلب روز صبح اٹھ کے, اور کبھی تو دن میں ہم تو ایک ساتھ ہی کبھی پریکٹس کرتے ہیں, تو دن میں کبھی 4 گھنٹے 5 گھنٹے بھی مطلب کنٹینیوسلی چلتا ہے. پڑھائی بھی چلتی ہے. جی دیکھیے اظہر بھائی, مجھے لگتا ہے ہر ایک کام جو ہے جتنا زیادہ اس کو سیکھا جائے, جتنا زیادہ اور کوشش کی جائے کہ اس میں نکھار سدھار آئے, اتنا وہ چیز جو ہے کافی آگے تک جاتی ہے, اس میں بہتری آتی رہتی ہے. فیضان نے کہا کہ آواز اچھی تھی تو میں نے آڈیشنز دیے, لیکن اس کے بعد جو ان کی کوششیں رہی ہیں کہ میوزک کو سیکھنے کی یا اپنے ووکلز جو ہیں انہیں اور اچھا کرنے کی, تو جنید آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے میوزک کہاں سے سیکھا, کب سیکھا, اور پھر کب آپ نے گانا جو ہے پبلکلی سٹارٹ کیا؟ جی پہلے تو میں بہت ہی یہ ڈرتا ہوں گانے سے لائیو, کیونکہ میں نے ایک حال ہی میں مہدی حسن خان صاحب کا ایک انٹرویو سنا تھا. تو وہ اس میں کہتے ہیں, فیضان صاحب نے دکھایا تھا مجھے, تو اس میں مہدی حسن خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کو 40 سال لگے تھے ریاض کرنے کے لیے, اس کے بعد کہیں وہ پرفارم کرنے کے لیے آئے تھے. ایگزیکٹلی. اور آج کل کا یہ یہاں پر سین ہے پورے کہ مطلب کل میں نے گٹار لایا اور آج میں چلو اسٹیج پہ پرفارم کرنے نکلا. سو ایسا بالکل نہیں, دکھ ہوتا ہے بہت. سو وہاں پر تو بہت ٹائم کے لیے میں نے بھی پریکٹس کی بہت, لیکن سکھانے والا کوئی نہیں تھا. 1-2 سال ایسے ہی یہاں وہاں خود ہی پریکٹس کی. اللہ تعالیٰ کا کرم بھی کہہ سکتے ہیں, رحمت بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد مجھے میرے کچھ دوست ملے, بھائی ملے. ان میں سے ایک فیضان صاحب بھی ہے, ایک ناصر صاحب بھی ہے, پھر دوست صاحب بھی ہیں. تو ہم ایک ساتھ ہی پریکٹس کرتے ہیں. انفیکٹ یہ مجھے سب گائیڈ کرتے ہیں میوزک میں. جی. تو پھر مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا ایکچولی میوزک میں واٹ از میوزک, ایکچولی واٹ از سا رے گا ما پا دا نی سا, ان کا کنیکشن کیا ہے آپس میں. سو وہ جان کے بہت اچھا لگا. تو لیکن اب بہت ڈرتا بھی ہوں. ابھی آپ نے ایک بہت ہی عظیم استاد کا ذکر چھیڑا. بڑے لوگوں کی باتیں بہت بڑی ہوتی ہیں, ظاہر سی باتیں وہ ایسے بڑے نہیں بنتے ہیں. اور آپ نے بالکل اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نیوسنسز جو ہے پروموٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے خاص کر. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ کسی بھی فن کو لے کر اگر ہم بات کریں, آپ کو پہلے اس فن کو مکمل طور سیکھنا چاہیے اور اس کے بعد ہی آپ کو اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, تاکہ جو باقی لوگ ہیں بلکہ سننے والے ہیں, آڈینسز ہیں, ان تک بھی صحیح چیز, معیاری چیز پہنچے. آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کسی پیشے کو لے کر انسان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے بچپن سے ہی, انکلینیشن ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا, یہ کروں گا. اس میں وجہ کبھی آپ کے والد بن سکتے ہیں یا آپ کی سوسائٹی کے کوئی بڑے پرومیننٹ انسان, بڑے عہدے پر فائز کوئی شخص. تو ایسا کبھی آپ کے ساتھ ہوا کہ کسی ڈاکٹر کو دیکھ کر یہ کبھی ہاسپٹل جانا پڑا تو یہ سوچا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, یا کسی انجینئر کے بارے میں, کسی IAS KAS کے بارے میں سوچا کہ یہ بنوں گا, کہ نہیں موسیقی کی طرف ہی آپ ہمیشہ متوجہ رہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو سب چیزوں کو اپنا اپنا اہمیت دیا ہے. سب کا اپنا اپنا ایک جگہ اپنا یہ ہے, اور ہر ایک کی شخصیت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. بالکل بالکل. بٹ میرا ایسا نہیں تھا. یہ ایکچولی ایک میوزک ہم ایز اے میوزیشین نہیں کرتے, ہمیں ایکچولی ایک جیسے کہتے ہیں نا روگ,
जुनून, एग्जैक्टली रोग लगा है. तो ये कभी ख्याल नहीं आया कि मैं कभी किसी डॉक्टर को देखूं या किसी इंजीनियर को देखूं. अच्छा, कोई और काम करूं. नो तो आपका ओढ़ना बिछोना मुकम्मल तौर मौसीकी ही है. अच्छा जुनैद, अस वन तो ये ज सड़ा ज़रूरी है आसान ज येले इंसान कहाँ ते शौक कर ना, कहाँ ते शौक पाले बल्कि पजे वनुन पत यम जन सराउंडिंग्स खास कर गरिक बस तिम एनकरेज करान कि तिम डिस्करेज करान, तुहद क्या सीन? मैं अपना कहूँ तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं घर पे. मम्मा पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, बहन भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं. घर पे बहुत अच्छा सपोर्ट है क्योंकि वो जब देखते हैं कि सब अच्छा हो रहा है. हाल ही में मैं गया था बाहर एक रियलिटी शो में, इंडिया टॉप 7 में निकला था सिंगर्स. सो वो छोटी छोटी चीज़ें देखी, उनको लगा कि नहीं कुछ है, इसको रोकना नहीं चाहिए. सो उन्होंने कंटिन्यू. आप जिस रियलिटी शो के हवाले से बात कर रहे हैं, उस रियलिटी शो के ताल्लुक से आपकी परफॉर्मेंसेस को लेकर मकबूल और मशहूर मौसीकार हिमेश रेशमिया साहब ने कहा था कि जुनैद उम्र में छोटा है लेकिन ये आवाज़ के एतबार से देखे तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है. ये बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट है आपके लिए. और फरा के जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि दो नौजवान लाइक ऑफ हाइक मौसीकार सामने हो, गाने वाले लड़के सामने हो. तो जी फैज़ान, आपसे भी इनफैक्ट यही जानना चाहेंगे, पेरेंट्स का सपोर्ट होना या आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं जो आपसे क्लोजली रिलेटेड होते हैं, उनका आपको किसी भी चीज़ में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी आप बहुत आगे तक जा सकते हैं. तो आपके पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा है, और ये भी कि सपोर्ट इम्पोर्टेंट कितना है, उससे क्या होता है? सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. घर वालों का सपोर्ट किसी भी चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इनिशियली सपोर्ट नहीं मिलता था क्योंकि ऑर्थोडॉक्स वो मतलब माइंड सेटअप कश्मीर का थोड़ा इज नॉट लाइक दे विल अलाउ यू फॉर एवरीथिंग. अभी भी एक्सेप्टेंस बहुत सी चीज़ों के लिए नहीं है. बहुत सी चीज़ों के लिए नहीं है. तो मतलब खुद से ही दरियाफ्त करना पड़ा, खुद से ही ढूंढना पड़ा कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है. मतलब इंसान मतलब खुद भी सोच सकता है, खुद भी डिसाइड कर सकता है. तो फिर धीरे धीरे मतलब पढ़ाई ख़त्म करके फिर घर वालों को भी कोई मतलब इशू नहीं था कि मैं कंटिन्यू करूं, मतलब जो भी जिस भी फील्ड में जाना चाहूं उनने बोला कि पूरे लगन के साथ मतलब विद डेडिकेशन कुछ भी करो तो कामयाबी तो मिलेगी. चलिए, बहुत अच्छी बात. हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि कामयाबी आपके कदम चूमे, आप मकबूल हों. आप माशाल्लाह सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल हैं ही, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ज़िंदगी में कामयाब होना अलग बात होती है. और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं. वन गई कथ वारिया कथ करो बेती कि बराबर 9 बजन तम तुह सत सही नाज़रीन तह कुछ डल वातन सान बोजन वाले तमत. जी चॉइस तुहज कैन बी अ कश्मीरी सॉन्ग, अ बॉलीवुड ट्रैक और पंजाबी सॉन्ग. कौन सा था वो? डी मोहम्मद रफ़ी साहब का एक क्लासिकल एक उन्होंने क्लासिकल सॉन्ग गाया. क्लासिकल सॉन्ग गाया, एक बहुत पुरानी मूवी है. मतलब तो सारे नगमे सदाबहार. हाँ सदाबहार है. उनकी तो मेलोडीज बहुत फेमस हिट रही है. अच्छा, एक सर्वे की गई थी जी, कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जो मदाहीन है वो दुनिया भर में हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है कश्मीर में. अगर उनके फैंस की बात करें, मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत सारे हज़ारों की तादाद में मुझे लगता है हर एक ही है, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिन्हें उनकी आवाज़ पसंद न हो. सुनाएं प्लीज. अज हुनाए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए. हाँ अज हुनाए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए. अज हुनाए
बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। नींद भी अखियन द्वार नाए, तो से मिलन की आस भी जाए। आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, आई बहार खिले फुलवा, मोरे सपने कौन सजाए। अज हुनाए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। हाँ अज हुनाए बालमा सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी में आपने गर्म जज्बात का एहसास दिला दिया और लग रहा है कि अब माहौल थोड़ा बनेगा और ये सर्दी वर्दी भूल कर सब एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे देखने वाले साथी भी। जुनैद, ये जानना चाहेंगे कि अभी भी सोसाइटी में म्यूजिक को लेकर जैसे बात चली कि उतनी ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, इसे एज अ करियर ऑप्शन बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत एक अनकन्वेंशनल करियर ऑप्शन है। नॉर्मली अगर आपको ये है कि आपका ज़िंदगी में एम क्या है, अगर कोई म्यूजिशियन कहता है तो सब बहुत ही डिस्करेज हो जाते हैं कि ये कौन सा करियर ऑप्शन है। आप कहाँ देखते हैं खुद को एज अ म्यूजिशियन? मैं उतना ख़ास भी नहीं दिखता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ धीरे धीरे इम्प्रूव करने की, धीरे धीरे आगे बढ़ने की। मैं अभी जो हूँ, मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूँ, मैं कॉम्पोजिशन करता हूँ, मैं गाने लिखता हूँ, गाता भी हूँ, बनाता भी हूँ, दूसरे के गाने भी बनाता हूँ, कंपोज करता हूँ, म्यूज़िक डायरेक्टर प्रोड्यूस करता हूँ। सो धीरे धीरे यही कोशिश है कि इम्प्रूव हो जाऊँ। और मेरा जो मेन फोकस है, मेन गोल है, वो बॉलीवुड प्लेबैक की तरफ है। मैंने एक्चुअली बचपन से ही उसी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो लेकिन आज कंपटीशन आजकल बहुत टफ है। वर्सटैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के ज़माने में, एक चीज़ खाली नहीं चलती है वहाँ पर, तो इसलिए कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अच्छा, देखिए ना, अब आपने जिस तरह कहा कि आप अगर अपने हवाले से बात करें तो आपने ये ठान लिया है कि बनना है तो प्लेबैक सिंगर ही बनना है, किसी और करियर ऑप्शन के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है, तो एक कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। वही हम कश्मीर को लेकर अगर बात करें, यहाँ पर भी अब माहौल तब्दील हो रहा है। कैफेज में आजकल हम देखते हैं आए दिन म्यूजिकल इवेंट्स का अहतमाम किया जाता है, म्यूजिकल कंसर्ट्स का अहतमाम किया जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, जो हमारे यहाँ के आसुदा हाल लोग हैं, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ मुंसलिक है, जो कारोबारी लोग हैं, उन पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे नौजवानों को इनकरेज करें, इनके लिए प्रोग्राम्स मुनाकिद करें, क्योंकि कुल मिला के देखें तो हमारी तहजीब, तमद्दुन, सकाफत और हमारी रिवायात को जिंदा रखने की कोशिश है। और एक फनकार जो है अजहर भाई, मुझे लगता है कि समाज का सबसे ज़्यादा बेदार शख्स होता है कि वो जितने भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, सिर्फ मौसीकी, देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, उनको जिंदा रखते हैं। और मुझे लगता है कि सब लोगों के लिए वो तफरीह का सामान जो है पैदा करते हैं, और ना सिर्फ तफरीह का सामान बल्कि अपने मौसीकी के ज़रिए, अपनी शायरी के ज़रिए जो है एक मैसेज जो है वो सोसाइटी में लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अभी वक्त हो चला है प्रोग्राम में कि एक ब्रेक पर जाएं, और ब्रेक के बाद लौट के आएंगे, ढेर सारे नगमे सुनाएंगे और बातचीत भी जारी रखेंगे। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश।
Is rishtan barhav god. Is pakhan kadhav wash. Semtex Cements. Rishtan his mazboot imarat. Semtex Cements. Rishtan his mazboot imarat. जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट गुड मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग JNK। और दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं दो सिंगर्स से, दो नौजवानों से, जुनैद अहमद और फैज़ान हमीद। तो जुनैद और फैज़ान, आप तब तक चाय जो है वो पिए और हम जो है अभी आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाते हैं। और मेरे पास एक अंग्रेजी रोजनामा है जिससे दो सुर्खियाँ आप तक पहुँचाना चाहेंगे। जम्मू एंड कश्मीर कोविड मोर्टेलिटी हायर देन एक्सपेक्टेड केसेस, फीवर इकोनॉमिक सर्वे एंड Zorjilla Tunnel, NHIDCL seeks Jammu and Kashmir government's approval for forest land acquisition। उर्दू अखबार रकम तराज है पहले सफ़े पर। ज़रूरी कवानीन पर हुकूमत 22 तारीख की तजवीज़ पर कायम। वज़ीर आज़म हिंद की किसानों को बातचीत की ताज़ा पेशकश, कहा बात से ही बात बनेगी। वज़ीर ज़राअत सिर्फ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर। जी, और एक अंग्रेजी रोजनामे से आप तक ये खबर पहुंचाना चाहते हैं कि कोविड-19 साइंटिस्ट डेवलप new tool that may help decontaminate viruses in aerosols। जी अंग्रेजी अखबार की सुर्खी सुनिएगा। सेंटर ओकेज यूज ऑफ JNK फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस। जी, और एक उर्दू रोजनामे से आप तक दो खबरें पहुंचाते हैं। कतरे पिलाने वाली खवातीन वर्करों का यौमिया मुआवजा सिर्फ 75 रुपये, आइंदा साल इजाफा कराने की कोशिश की जाएगी। DG फैमिली वेलफेयर। उर्दू अखबार की सुर्खी सुनिएगा। रिहाइश गाह से जंगली जानवरों की खालें और जिस्मानी अज़ा बरामद। अनंतनाग के शीरपुर इलाके में पुलिस की तरफ से कार्रवाई, एक शख्स की गिरफ्तारी। जी, और एक अखबार में ये खबर शाया हुई है कि महकमे बिजली का एक और आर्जी मुलाजिम झटका लगने से जख्मी। और अजहर भाई देखिए, अभी जो हालात है या मौसम जैसा रह रहा है, बिजली की तारें बर्फबारी से गिर जाती हैं या नलों में पानी जम जाता है, तो ऐसे में हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स, इन्हें भी कह सकते हैं, और बिजली वाले या पानी के शोबे में जो काम करते हैं, तो वो कितनी मेहनत करते हैं और फिर लोगों की कितनी सुननी पड़ती है उनको, कि कभी कभार अगर वो किसी चीज को नहीं कर पाते हैं, फिर लोग उन्हें जो है, बिजली वालों को तो आए दिन मुझे लगता है उन्हें सबसे ज्यादा गालियां भी सुननी पड़ती है। बट द थिंग इज कि बहुत जरूरी है कि आप लोगों के काम को एक्नॉलेज करें, बिल्कुल एहतराम करें। खासकर अगर हम बिजली के महकमे के ताल्लुक से बात करें, खैर अब तो वो एक कॉरपोरेशन बन गई है, लेकिन इसके साथ जो मुंसलिक वो लोग हैं जो यूमिया उजरत पर काम कर रहे हैं, आर्जी मुलाजमीन हैं, उनकी मेहनत शाखा को हर सूरत में अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, सराहने की ज़रूरत है। आखिरी अखबार मेरे पास बचा है, उर्दू अखबार। सुर्खी सुनिएगा इस अखबार की। सर्दियां जानलेवा साबित हो सकती हैं, इसलिए लोग हर सूरत में एहतियात बरतें। सरकर्दा डॉक्टरों की लोगों से अपील। हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और कल्ब के अमराज में मुब्तला मरीज मुसलसल डॉक्टरों की निगरानी में रहें। नौजवान मोटरसाइकिलों पर सवारी से एतराज़ करें। अखबारात की सुर्खियाँ थी। हमारे साथ हैं जुनैद अहमद और फैज़ान हमीद। जी, बातें और करेंगे, लेकिन पहले एक नगमा। जी माइनर सा गा मा प गा मा प नी दा प मा प गा मा प सा रे नी दा प मा प गा मा प सा दा नी मा प गा मा ग रे नी रे सा। कवो छुख मित्र वी बहुत खूबसूरत सलाम काठियारो, कवो छुक मित्र वी सलाम टाठियारो, कवो छुक स्वाद डलां टाठियारो, कवो छुक मित्र वी सलां टाठियारो, कवो छुक स्वाद डलां टाठियारो।
कवो चुक मित्रवी चला टाटियारो कवो चुक स्वाद डला टाटियारो कवो चुक मित्रवी वनित्र लोल गुफ्ता सिटी यार है वनित्र लोल गुफ्ता सिटी यार है सिटी यार है जडीशत में ज़ेवछम कलांटा कियारो जवों चुक स्वाद डलांटा कियारो जडीशत में ज़ेवछम कलांटा कियारो कवो चुक स्वाद डलांटा कियारो कवो चुक मित्रवी कवो चुक मित्रवी कवो चुक मित्रवी सनी धनी 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 ध पमा प धनी ध पमा प गमा पमा गमा करे सा गमा पमा गमा करे सा गमा पमा गमा करे सा। बहुत खूबसूरत। फैज़ान, आपकी आवाज़ में जो मुल्कियाँ हैं, हरकतें हैं, इससे ये आया होता है कि खुद से तो खैर आप नहीं बने होंगे मौसीक़ार, आपके कोई उस्ताद ज़रूर रहे होंगे, कोई रहबर, कोई गाइड। जी उस्ताद मतलब यूट्यूब से यूट्यूब उस्ताद है। और मैं यहाँ पे कश्मीर में एक नामी ग्रामी इरफान बिलाल साहब, बिलाल साहब, उनके पास मैं बहुत टाइम तक मतलब आज भी जाते हैं उनके पास, चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनके पास बहुत सारी चीज़ें खुदा ने बख्शी है मौसीकी के हवाले से, उनके पास भी सीखा। और मोस्टली मेरे मतलब अपने मैंने माना है कि उस्ताद मेहदी हसन खान साहब, उनसे जो भी वो कुछ करते हैं गज़लें वगैरह वो सीधे कॉपी कर लेते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट्स बढ़ते हैं माशाअल्लाह। एक मिसाल सपोज एक उनकी एक गज़ल है गुलों में रंग भरे, उन एक दो लाइनें प्लीज सुनाएं C2 मेजर। राग झंझोटी में उन्होंने इसको कंपोज किया। म पद सा रे मग सारे मग सारे नी धनी सा ग मरे ग सारे मग म पद सा। बहुत वाह। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कफस उदास कफस उदास है यारो सबा से
वाह वाह वाह। कुछ तो कहो कफस उदास है यारो सबास, कुछ तो कहो कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले बिया के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज़ कोई, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सोएदार चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, जबरदस्त, बहुत खूब। गुलों में रंग भरे बादलों बहार। इसकी गारंटी है कि जितने भी लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं आज दिन भर वो यही गजल गुनगुनाएंगे। बिल्कुल। मतलब आपकी अदायगी इतनी खूबसूरत है, यकीन मानिए, खासकर इस गजल को लेकर छा गए। थैंक यू, बहुत मज़ा आया। इनफैक्ट थैंक फैज़ान ये जानना चाहेंगे आपसे, इनफैक्ट आप दोनों से ही, कि पहले आप बताएं और फिर आप थोड़ी सी इस बारे में जो है बात करें हमारे साथ। देखिए कि आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके लिए एक चीज़ है कि पब्लिक, वो एक पब्लिक फिगर होता है। Exactly. ज़रूरी है कि लोग उसे जानें, लोगों तक उसका हुनर जो है वो पहुँचे। तो ये बताइएगा कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो कहाँ से शुरू हुई, और अब क्या देखते हैं कि कश्मीर की अगर बात की जाए तो क्या ज़रिए है कि जिससे आप पॉपुलर होते हैं, और क्या सपोर्ट मिलता है, कैसे प्लेटफॉर्म्स हैं इंक्लूडिंग सोशल मीडिया? सोशल मीडिया तो प्लेटफॉर्म है ही है, Right. उसके अलावा उसके ऐसी पॉपुलैरिटी तो मतलब मैंने सोचा नहीं है पॉपुलैरिटी के बारे में, बस मुझे म्यूज़िक अच्छा लगता है बहुत, मैं क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ। मतलब क्लासिकल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है तो मैं पढ़ाई में भी मैंने तो मतलब अच्छे कारकर्दगी का मुजाहरा किया, मुझे तो घर वालों को खुश कर दिया। बिल्कुल। लेकिन आपकी अपनी खुशी किसी और चीज में है। जी, खुशी म्यूजिक में भी है, पढ़ाई में भी है। मैं अच्छा। अभी भी पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाई Is it? जी, मैं माशाल्लाह। लेक्चरर एज प्रोफेशनली ऐसे ये बताया नहीं भाई, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशनली मैं लेक्चरर हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं Wonderful, मोस्टली wonderful. फिजिक्स पढ़ाता हूँ बहुत अच्छी और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। बहुत और अच्छी बात है। म्यूज़िक तो चलता ही है, सुबह शाम दिन रात। मेरी मतलब घर वाले तो चाहते थे कि ऐसे ही बाहर जाके पीएचडी का कुछ देखें, अच्छा, लेकिन मैंने वो रोक के रखा है, क्योंकि मुझे मतलब टाइम देना पड़ता जी है अपनी क्लासिकल मौसीकी के बिल्कुल, अभी और क्लासिकल तराशना मौसीकी अपने इस मतलब हुनर को। रागाज क्या होती है, Right. क्योंकि बाहर लोग बोलते हैं, मैंने एक बंदे ने मुझे बोला है बाहर, बहुत अच्छे गुरु थे वो, कि कश्मीरी लोग लड़के जो भी आ रहे हैं आजकल, पुराने नए भी, तो क्लासिकल की तरफ नहीं जाते हैं। सही कह मुझे बहुत महसूस हो गया अपनी जगह कि कश्मीर में तो इतना सारा कुछ टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन क्योंकि खान साहब, मेहदी हसन खान साहब कहते हैं, उनकी एक बात मुझे बहुत याद है, वो कहते हैं क्लासिकल मौसीकी के बगैर, क्लासिकल के बगैर आगे मौसीकी में रास्ता ही नहीं है। बहुत अहम बात है। तो जी। क्लासिकल बेस है एक प्लेंथ गुलकार के लिए, जी फनकार। बिल्कुल। तो वो सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। मतलब मैं अभी ज़्यादा बाहर ज़्यादा नहीं जाता हूँ, क्योंकि
ابھی بہت سارا کچھ کرنا ہے, کیا بھی بہت ہے, کرنا بھی بہت ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو کامیاب کرے گا. جی. اس کے لیے اس کے حوالے سے تو میوزک مطلب آل ٹوگیدر کلاسیکل میں ہی سیکھنا ہے. ونڈرفل. اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو کامیابیوں کے حوالے سے ہمیشہ آپ کا ساتھ نبھائیں اور آپ کو کامیاب کرے زندگی میں. آپ ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ, آپ دونوں دوست جو ہے ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اور جس طرح میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے آرٹسٹس کو سراہیں, ان کو انکریج کریں ہر صورت میں. اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم نے اس سے قبل بھی درخواست کی ہے اپنے ناظرین سے, چونکہ آپ بھی اپنے کلام سے بھی وہ شکایت سی عیاں ہو رہی تھی کہ صرف اچھی چیزوں کو, معیاری چیزوں کو ہی پروموٹ کریں, ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں جن چیزوں کو پروموٹ کرنے سے جو پھر جینوئن آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. تو رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, وقفے کے اس پار کچھ اور باتیں اور کچھ اور نغمے آپ دیکھتے رہیں اپنا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. ارے کیا ہوا منا, تجھے ادرک اور چٹواتا دیکھیے اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے, گھریلو علاج نہیں, ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں, اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نیمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نیمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نیمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں, ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نیمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. ویلکم بیک دوستو, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے. اور گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں آج ہم بات کر رہے ہیں دو ینگ آرٹسٹ سے, فیضان حمید اور جنید احمد سے. اور اب جنید, فیضان سے تو ہم نے بہت کچھ سنا اور مجھے لگتا ہے آپ کی آواز میں بھی ہمارے دوست جو ہے وہ کچھ سننا چاہیں گے. یقیناً. اور کیوں نہ ایک کشمیری نغمہ اگر پاسبل ہے ہو جائے. جی بالکل بالکل بالکل. ایک سولو پرفارمنس. Sulhama Roshe Roshe Valomya Poshe Madno Sulhama Sulhama Roshe Roshe Valomya Poshe Madno Sulhama Titi rosto yaro kuchulu khajo dgaro Titi rosto yaro kuchulu khajo dgaro गढ़कर म्योनी चारों वलोम्या पोशे मदनो सुलहमा सुलहमा रोशे रोशे Poshe
Adno Zulhama Zulhama Roshe Roshe बहुत 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 शुक्रिया आपका जुनैद कानून में रस बोल देने वाली आवाज़ है आपकी अल्लाह ताला सलामत रखे कह वरी ब्रोह शिकायत आम लुकन कर्शन जे यम सन नौजवान तिम वेस्टर्न गेवान तिम पंजाब गेवान तिम गेवान बॉलीवुड तिम कर्शर तिम गेवान कह मगर अख बड़ जान चेंज आई तुम करो अत कत इतफाक और फराह भी इस बात से इतफाक करेंगे कि वनकस अगर सन गुलकार अगर कुछ कंसर्ट्स मज या कुछ प्रोग्रामस मज अगर तिमन 10 बत गेवन 10 बतों मज गेवन तुम तोत 4-5 बत कशर बत लुक एप्रिशिएट त करान लुक तो क्या बात है ये तब्दीली हेन यी वन ये तब्दीली गसा कंटिन्यू गसन इम हवाल मा तो बासान जे कह खास जिम्मेदारी तो नौजवान गुलकारन पे आयत सप्तान बिल्कुल ये गोड वारिया बड़ प्रॉब्लम ये तो वनो नी बेशक मैं तो पानस मस्त प्रॉब्लम है मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड खली करान बे बोजान वारिया वारिया चीज लेकिन मैं हर विजस अख कमेंट मिलावर हर कस कश्मीरी के सो ये एक सोच जब मैंने म्यूजिक प्रोड्यूसिंग स्टार्ट की खुद की तो मैंने इसमें एक चेंज थोड़ी सी खुद में लाई मैंने वेस्टर्न म्यूजिक और कश्मीरी फोक को मिक्स किया रिसेंटली मैंने एक ट्रैक रिलीज किया उसका नाम है द लॉस्ट शिकारा वो एक एक्चुअली एक मिक्सचर है बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल मिक्सचर मैंने एक एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं किया वेस्टर्न म्यूजिक विद कश्मीरी फोक एंड हिप हॉप थोड़ा सा सुना पाएंगे क्योंकि आपके जो ओरिजिनल ट्रैक्स के हवाले से भी आप सराहना के मुस्तहिक हैं कि हमारे कई गुलकार हैं नौजवान जो वो नगमे गाते हैं जो पहले ही गाए गए हैं बड़े गुलकारों ने जो गाए हैं तो वो कवर गाते हैं लेकिन आप जो है जब आप गाते हैं आपके बहुत सारे ओरिजिनल ट्रैक्स भी हैं जी बहुत सारे हाँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अल्टीमेटली आपका अपना कुछ होना चाहिए अपने खाते में कुछ होना चाहिए अपना कोई नगमा तो सुनाइएगा इसमें से अगर थोड़ा कुछ सुना पाएंगे आपने नई कोशिश की एक नया तजुर्बा किया है So it's basically सॉन्ग जो जहलम पे लिखा है मैंने उसके उन्होंने क्या क्या देखा है जी मेरे फ्रेंड ने लिखा है मैंने कॉम्पोजिशन म्यूजिक वगैरह अपना उनका नाम आरिफ है जिन्होंने लिखा था सो बेसिकली यही है कि जहलम ने कितना देखा है आज तक सिंस हर फन अंदर छारा छुखो जहलम प्यारा छुखो अस्तानन वन अजान के असमा प्यूं तरमान छुखो हर फन अंदर छारा छुखो जहलम प्यारा छुखो अस्तानन वन अजान के असमा प्यूं अरमान छुखो हर फन अंदर सारा छुखो जहलम प्यारा छुखो अस्तानन वन अजान के असमा प्यूं तरमान छुखो जहलम सारा छुखो जहलम प्यारा छुखो बहुत खूबसूरत इनफैक्ट बहुत एंजॉय किया हमने और हाई नोट्स भी जो है सुनने को मिले और देखिए दोस्तों म्यूजिक जो है कहीं ना कहीं कोई भी आर्ट फॉर्म जो है उसका आपकी ज़िंदगी पे कुछ ना कुछ असर ज़रूर होता है आर्ट मेक्स यू अ बेटर पर्सन तो आई वांट टू नो कि हाउ हैज़ म्यूजिक हेल्प यू टू बिकम अ बेटर पर्सन कैसे म्यूजिक को आप कैसे देखते हैं आपको आपके अंदर क्या तब्दीलियाँ म्यूजिक की वजह से आई म्यूजिक की वजह से मैंने देखा कि कामनेस फील करते हैं मतलब जब भी म्यूज़िक के साथ होते हैं
تو موسٹلی اچھا میوزک کی بات اگر کریں گے, اچھے میوزک کی بات اگر کریں گے, شور شرابے کی مطلب اچھے میوزک کی بات اگر کرے تو کامنس آتی ہے, مطلب ایک انسان اچھا ہی کرتا ہے, اور اچھا کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ اگر گلوکار خود اچھا محسوس کرتا ہے, اس کے بعد جب وہ گاتا ہے, کوئی اچھا نغمہ پیش کرتا ہے, تو اس سے ظاہر سی بات ہے ماحول بھی اچھا بن جاتا ہے, اور جو سننے والے ہیں ان کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں. اب آج کل کے دور میں کوشش کی جا رہی ہے کہ میوزک کے ذریعے لوگوں کو ٹھیک کیا جائے, مختلف قسم کے امراض میں مبتلا, خاص کر ذہنی امراض میں مبتلا جو ہے, میوزک تھراپی کے تعلق سے اگر بات کریں تو میوزک کا بہت اہم رول ہے اس حوالے سے بھی. اور موسیقی لوگوں کو جوڑتی ہے, اور ویسے بھی کہتے ہیں موسیقی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, کوئی سیما نہیں ہوتی. آپ دونوں سے درخواست ہوگی کہ ہماری اس صبح کو, ٹھنڈ بری صبح کو, اندر تو خیر الحمدللہ کوزی ایٹماسفیئر ہے, لیکن جو ہی باہر نکلیں گے آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت ٹھنڈ ہے, مائنس ٹیمپریچر چل رہا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو ابھی کافی ٹھہر رہے ہیں, ٹھنڈ محسوس کر رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا دوسری جگہ, وہ ٹھنڈ بھول جائیں, ایک گرماہٹ سی پیدا ہو جائے, وامت سی پیدا ہو جائے گھروں میں, کمروں میں اور دلوں میں بھی. جی کوئی ہائی پچ سانگ, کوئی ڈویٹ اگر پاسبل ہے تو. جی جی بالکل, ایک ٹھمری, کلاسیکل ٹھمری, کلاسیکل پلیز. وہ کون ہے سا جو تیری شکل دکھا دے, وہ کون ہے سا جو تیری شکل دکھا شکل دکھا دے, احسان ہے اس کا جو مجھ سے ملا دے, احسان ہے اس کا جو مجھ سے ملا ترس گئے, نینا مورے ترس گئے, آجا بلم پردے سے آ, نینا مورے ترس گئے, آجا بلم پردے پپی کوئل بولے, کوئل بولے, مورے پپی کوئل بولے, مجھ برہ کا جیرا ڈولے, مورے پپیہا کوئل بولے, مجھ برہ کا جیرا ڈولے, کالے بادل برس گئے, کالے بادل برس گئے, آجا بلم پردیسی من اٹکے بے پرواہ دے نال, من اٹکے بے پرواہ دے نال, اس دین دنی دے شاہ دے نال, ہاں دین دنی دے شاہ دے نال, من اٹکے من اٹکے سونے تیرے نال, من اٹکے بے پرواہ دے نال, اے نہ
नदियों पार रांझण दा थाना कीता को जरूरी जाना नदियों पार रांझण दा थाना कीता को जरूरी जाना मिन्नता करा मैं मना दे नाल मिन्नता करा मैं मना दे नाल मन अटके आ हे मन अटके आ मन अटके आ सोनिया तेरे नाल मन अटके आ बेपरवाह दे जबरदस्त जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो खैर ये चाहते हैं कि ये वक्त थम जाता, आपसे मजीद बातें करते, आपकी आवाज़ों में कुछ और सुनने को मौका मिलता, लेकिन वक्त की भी कदर करनी है और घड़ी की सुइयां जो है वो क्या इशारा कर रही हैं अजहर भाई? जी जी, घड़ी जो है इशारा यही कर रही है कि आप इजाज़त लें नाज़रीन से, और अपने दोस्त साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला करे कि आपकी आवाज़ में मजीद मिठास पैदा हो और आप कामयाब रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतवार को हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 8 बजे टीवी सेट ऑन करेंगे तो मॉर्निंग शो का एक और शुमारा देख पाएंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम। मुझे और फराह को दीजिए आज का शुमारा यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त है। ग्रेट डे अहेड। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।